वेलकम स्टुडंट्स. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे CNS, ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड पूर्ण केले. आता सेकंड टाईपकडे जायचं आपल्याला नर्वस सिस्टीमच्या, आणि ती म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. या सिस्टीममध्ये आपण सुरुवातीला काही इंट्रोडक्टरी भाग घेऊच, परंतु परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून या युनिटवरती अत्यंत महत्त्वाचा आणि खूप साधा आणि सोपा असा प्रश्न विचारला जातो, आणि तो म्हणजे नेम क्रॅनियल नर्व्स. द नंबर्स आर गिव्हन. हे नंबर दिलेले असतात, आपण फक्त नावं लिहायची, किंवा काही वेळेला त्याच्यात ॲडिशनही होते, ती म्हणजे तिचा ओरिजिन किंवा नेचर विचारलं जातं. बरोबर. अर्ध्या मार्कासाठी एक असं नाव आपल्याला त्याच्यामध्ये लिहावं लागतं. फक्त पाठ करायची आहेत आपल्याला ती नावं क्रॅनियल नर्वची, आणि नंतर स्पायनल नर्वची मात्र आपल्याला फॉर्मेशन शिकायची आहे. ओके, सो विल स्टार्ट विथ peripheral nervous system, in short PNS. So this PNS connects CNS to different parts of body having receptors and effectors. PNS connect CNS having different receptors and effectors. For example, receptors like skin, nose, ear, eyes, etc. Effectors, for example, muscles and glands. Clear? And it is classified into two regions or two types known as cranial nerves, and second spinal nerves. Complete PNS is classified into cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves connects to brain, whereas spinal nerve connects to spinal cord, or in another word, originate from spinal cord. Clear? So now you are in introductory part clear that the PNS is connected to CNS having different receptors and effectors. Receptors like eyes, ear, nose, skin, etc. And effectors are like muscles and glands. And it is divided into two types of nerves, cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves are connected to brain, whereas spinal nerves are connected to spinal cord. These are about 12 pairs originating from brain, and these are about 31 pairs originating from spinal cord. Here, so we study at first cranial nerves. Now these cranial nerves developed from brain in all amniotes like reptiles, birds and mammals. Developed from brain in all amniotes. Amniot is a specific amniotes. It is a specific group of animals including class Reptilia, birds and mammals. Reptilia, birds and mammals. That means these three group or these classes including Reptilia, birds and mammals, collectively they are known as amniotes. They develop cranial nerves from brain. These are about 12 pairs. These are about 12 pairs ranging from Roman 1st to Roman 12.
Roman first to 12 always written in Roman, capital Roman first and or first up to the 12. Now these nerves originate from brain and end into brain from or end and classified into three groups, that is classified into three groups. One, sensory, two, motor, and three, mixed. Three kinds of nerves are there. Out of these 12 cranial nerves, first, second and eighth. First, second and eighth. These are sensory. These are sensory pairs of cranial nerves. Total 3. Total 3. Then third, fourth, sixth. Third, fourth, sixth. Third, fourth, sixth. Ninth, 11th and 12th. 11th and 12th. Total 4. These are motor type of cranial nerves. And the remaining third type mixed contains 5th, 7th, 5th, 7th, 9th and 10th. 9th and 10th. Total again 1, 2, 3, 4. Total 4 mixed type of cranial nerves. So overall total is 12. Overall total is 12. Clear? So that is about the introductory part of cranial nerves. The cranial nerves originates from, or they connect, or in another word, peripheral nervous system connect to central nervous system having different receptors and effectors. There are 2 types of nerves, cranial and spinal. Connect to brain, 12 pairs total. Connect to spinal cord, 31 pairs total. Cranial nerves developed from brain in all amniotes, for example, reptilia, birds and mammals. These 12 pairs are always ranging from or written in capital Roman first to 12. They are classified into 3 groups: sensory, motor and mixed. Sensory includes so and so 3, motor includes so and so 4, and mixed includes so and so 4. So overall 12 pairs. Clear? And which are these 12 pairs we will study one by one. Clear? समजलं? तर इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपण काय पाहिलं की पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम शॉर्ट मध्ये PNS लिहितात. ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला कनेक्ट केलेली आहे. जिच्यामध्ये अनेक रिसेप्टर्स आणि इफेक्टर्स आहेत. रिसेप्टर्स फॉर एक्झाम्पल डोळे, कान, नाक वगैरे असं, आणि इफेक्टर म्हणजे मसल्स आणि ग्लँड, स्नायू आणि ग्रंथी. 2 प्रकारचे नर्व्सनी बनलेली आहे, क्रॅनियल आणि स्पायनल नर्व्स. क्रॅनियल नर्व्स हे ब्रेनला कनेक्ट असतात. क्रॅनियल नर्व्स या ब्रेनला कनेक्ट असतात. स्पायनल नर्व्स या स्पायनल कॉर्डला कनेक्ट असतात. क्रॅनियल नर्व्हची एकूण 12 पेयर्स आहेत आणि स्पायनल नर्व्हचे एकूण 31 पेयर्स आहेत. बरोबर? 31 पेयर्स आहेत. या क्रॅनियल नर्व्हच्या ज्या 12 पेयर्स आहेत त्या क्रॅनियल नर्व्स डेव्हलप झालेल्या आहेत ब्रेन पासून एम्निओट्स मध्ये. एम्निओटामध्ये 3 क्लास इन्क्लूड करायचे: रेप्टिलिया, बर्ड्स आणि मॅमल्स. त्यांची 3 क्लासिफिकेशन आहे.
सेन्सरी, मोटार आणि मिक्स्ड. आता सेन्सरी म्हटलं की काय किंवा मोटार म्हटलं की काय तुम्हाला समजतं. तर सेन्सरीमध्ये पहिली, दुसरी आणि 8वी क्रॅनियल नर्व येते. मोटारमध्ये 3री, 4थी, 6वी, 11वी आणि 12वी येते. मिक्स्डमध्ये 5वी, 7वी, 9वी आणि 10वी येते. अशा 3, 4, 4 एकूण 12 पेयर्स ह्या क्रॅनियल नर्वच्या आहेत. हे ग्रुपिंग पाठ करून ठेवायचं. याच्यावरती MCQ किंवा 1 मार्काचा प्रश्न विचारतात. आता आपल्याला डिरेक्टली टेक्स्टबुक मध्ये जो चार्ट दिलेला आहे त्याच्याकडे जायचं. आणि तो तोंडपाठ करायचा. तो चार्ट असा, या चार्ट मध्ये पेज नंबर 96 क्रॅनियल नर्व्स नेचर अँड फंक्शन. क्रॅनियल नर्व्स नेचर अँड फंक्शन. नेचर अँड फंक्शन. एक लक्षात ठेवा, बरेच कॉलम आहेत. ते कॉलम असे: नेम, टाइप, ओरिजिन, ऑर्गन्स इनर्वेटेड अँड फंक्शन. एक उदाहरणार्थ मी बोर्डवर लिहीन, बाकीचं तुम्ही टेक्स्ट समोर ठेवलं की तुमच्या त्या लक्षात येईल. पहिली आहे, आपण नंबर घेऊया. पहिला नंबर नेम. नंबर मध्ये नेहमी रोमन वापरायचा. ऑल्फॅक्टरी नर्व, नेम, नंबर. पुढचं आहे टाइप आणि ओरिजिन. टाइप, ओरिजिन. टाइप, ओरिजिन. आता ऑल्फॅक्टरी नर्व म्हटलं की सेन्सरी आहे आणि ऑल्फॅक्टरी बल्ब पासून निघते, आपल्याला माहिती आहे. आपण शिकलो सेन्सरी, ओरिजिन फ्रॉम ऑल्फॅक्टरी बल्ब, आणि शेवटी इनर्वेशन आणि फंक्शन. इनर्वेशन म्हणजे कुठं जाते, इनर्वेशन आणि फंक्शन. इनर्वेशन आहे इपिथेलियम ऑफ नोज. इपिथेलियम ऑफ नोज. फंक्शन झालं सेन्स ऑफ स्मेल. सेन्स ऑफ स्मेल. क्लियर? एक टिपिकल क्रॅनियल नर्व्स विषयी मी इथं लिहिलं. अशा 12 क्रॅनियल नर्व्स विषयीचा चार्ट आपल्या पुस्तकात आहे. पहिल्या नंबरची ऑल्फॅक्टरी नर्व आहे. तिचा टाइप सेन्सरी आहे, म्हणजे ती सेन्सरी इम्पल्सेस रिसीव्ह करते, ब्रेनला पाठवते. ओरिजिन फ्रॉम ऑल्फॅक्टरी बल्ब. आपण शिकलो अशा ऑल्फॅक्टरी बल्ब असतात. हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब जे आहेत ते पूर्णपणे सेरेब्रमच्या व्हेंट्रल सरफेसवरती हिडन असतात, झाकले गेलेले असतात. त्यांचा हा ऑल्फॅक्टरी बल्ब आणि हा ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट रिजन आहे. आणि या ऑल्फॅक्टरी बल्ब मधून अशी पेअर ऑफ नर्व बाहेर पडते. त्या नर्वचं नाव आहे ऑल्फॅक्टरी नर्व. बरोबर? ही नर्व पहिली क्रॅनियल नर्व आहे. पहिली क्रॅनियल नर्व आहे आणि ती नोजच्या इपिथेलियमला जाते. आणि मग आपल्याला वेगवेगळे जे सेन्स ऑफ स्मेल घडतात ते या ऑल्फॅक्टरी नर्वमुळे घडतात. क्लियर? ही पहिली नर्व झाली, ऑल्फॅक्टरी नर्व. नाउ सेकंड वन. Second is optic.
Again sensory originate from the side of diencephalon, goes to retina of eye and sense of vision. Here या प्रकारे तुम्ही हा चार्ट करू शकता. आला लक्षामध्ये? एक एक स्टेप आपण चाललेलो आहोत. दुसरी क्रॅनियल नर्वचा नंबर आपण घेतला. नाव आहे ऑप्टिक, टाईप आहे सेन्सरी, ओरिजिन होते ब्रेनच्या साइड्स ऑफ डायन्सेफॅलॉन, इनर्वेशन म्हणजे जाते कुठे तर रेटिना ऑफ आय आणि फंक्शन येतं सेन्स ऑफ विजन. या इमेज फॉर्मेशन. तिसरी आहे ऑक्युलोमोटर. आता ही ऑक्युलोमोटर आहे ती मोटार आहे. तिचा टाईप आहे मोटार आणि ओरिजिन आहे फ्लोअर ऑफ मिड ब्रेन. Now it innervates to the eye muscles 4 to 6. Eye muscles 4 to 6. And function is movement of eyeball. आता याचा अर्थ काय आहे पहा, थोडं समजून घेऊ की तिसऱ्या नंबरची जी क्रॅनियल नर्व आहे ती ऑक्युलोमोटर नाव आहे तिचं. मोटार आहे, मिडब्रेनच्या फ्लोअरवरून निघते. मिडब्रेन म्हणजे कोण तर क्रुरा सेरेब्रल आणि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना याला आपण मिडब्रेन म्हणतो. जाते कुठं तर डोळ्यांच्या मसल्सना, स्नायूंना. साधारण 4 ते 6 मसल्स असतात, पेअर्स. आणि मग मुवमेंट ऑफ आयबॉल. तर आयबॉलला आपला डोळा जो आहे आपण नंतर डिटेल शिकणारच आहोत, पण डोळ्याला काही मसलच्या पेयर्स जोडलेल्या आहेत, सुपेरियर, इन्फेरियर, त्यानंतर ऑब्लिक, रेक्टाय वगैरे असे. तर ते जे मसल्स आहेत त्या मसलच्या कॉन्ट्रॅक्शननं आणि रिलॅक्सेशननं ते अपोजिट वर्क करतात. आपण डोळा खाली, वरती, उजवीकडे आणि डावीकडे आणि गोल सुद्धा हे असं फिरवू शकतो. त्या मुव्हमेंटला म्हणायचं आय मुव्हमेंट. आणि ती मुव्हमेंट आय मसल्समुळे घडून येते आणि ती मुव्हमेंट आय मसलची कंट्रोल करणारी आहे ही ऑक्युलोमोटर नर्व. क्लिअर? पुढे जाऊया आपण फोर्थचं नाव आहे पॅथेटिक मोटार. पुन्हा मोटार आहे, पुन्हा ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्लोअर ऑफ मिडब्रेन आणि पुन्हा मुव्हमेंटच आहे मसलची. पण आय मसल्स फर्स्ट 4 of 6, इथं 4 of 6 आहे. आउट ऑफ 6 4 मसलची मुवमेंट घडवतात. इथं पण इनर्वेशन आहे ते 1 of 6 आणि मुवमेंट ऑफ आयबॉल. म्हणजे ऑक्युलोमोटर आणि पॅथेटिक दोन्हीही मोटारच आहेत. दोन्हीही फ्लोअर ऑफ मिड ब्रेन पासूनच निघतात. दोन्हीही आय मसल्सला जातात. पण 6 पैकी 4 ला जाणारी ऑक्युलोमोटर आहे आणि 6 पैकी 1 ला जाणारी ही
पॅथेटिक आहे. आणि पुन्हा मुवमेंट ऑफ आयबॉल किंवा बेसिकली मुवमेंट म्हणण्यापेक्षा रोटेशन अँड मुवमेंट ऑफ आयबॉल. रोटेशन अँड मुवमेंट ऑफ आयबॉल असं या पॅथेटिकचं फंक्शन. त्यानंतर आहे की अजूनही तिचं इनर्वेशन आहे. ॲडिशनली फोरहेड स्काल्प आहे. फोरहेड स्काल्प म्हणजे काय, तर आपल्या डोक्याची जी स्किन आहे केसांच्या खाली असलेली तिला आपण स्काल्प म्हणतो. आपल्या डोक्याच्या केसांच्या खाली असलेल्या स्किनला स्काल्प म्हणतात. आणि ती स्काल्पला सुद्धा या पॅथेटिकचं इन्फॉर्मेशन आहे. देन फिफ्थ, ट्रायजेमिनल. ट्रायजेमिनल, its nature is mixed. Its nature is mixed type. Then it goes to origin from ventral side of pons. Ventral side of pons. Clear? आणि तिच्या 3 टाइप्स आहेत. मग हिला ट्रायजेमिनलला डेंटिस्ट नर्व पण म्हणतात. डेंटिस्ट नर्व असंही म्हणतात कारण तिच्या 3 ब्रांचेस आहेत. आता मी लिहित नाही, पहा. ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. बरोबर. ओरिजिन आहे नेझल कॅव्हिटी, अप्पर आयलिड, फोरहेड, स्काल्प, कंजेक्टिव्हा, लॅक्रिमल ग्लँड आणि स्काल्प. मॅक्झिलरीचं आहे म्युकोसा ऑफ नोज, पॅलेट, अप्पर टीथ, अप्पर लिप, लोअर आयलिड, पार्ट्स ऑफ फॅरिंग्स. देन मॅन्डिब्युलर लार्जेस्ट असते, मिक्स्ड टाईप आहे. ओव्हर लोअर टीथ, स्किन, ओव्हर मॅन्डिबल्स, चीक, साइड ऑफ हेड, इन फ्रंट ऑफ इयर, मसल्स ऑफ मॅस्टिकेशन. असं हे सगळं इनर्वेशन दिलेलं आहे. 3 टाइप्स, ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर असे 3 उपब्रांच आहेत ट्रायजेमिनलचे. आणि सगळ्यांचं फंक्शन हे सेन्सेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट, जॉ मुवमेंट असं येईल. आलं लक्षात? तर ही झाली ट्रायजेमिनल. नेक्स्ट आहे की सिक्स्थ वन आहे ॲब्ड्युसर. ॲब्ड्युसर आहे ती सर्वात लहान म्हणजे लांबीला अशी ही नर्व आहे. मोटार आहे, निघते पॉन्स पासूनच. मोटार पॉन्स पासूनच निघणार आहे. आणि फंक्शन आहे मसल्स ऑफ आयबॉल. इनर्वेशन आहे मसल्स ऑफ आयबॉल, लॅटरल रेक्टस मसल आणि मुवमेंट ऑफ आय. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालंच तर आय मसल्सच आहे आणि मुवमेंट ऑफ आयबॉल आहे फंक्शन. देन 7th इज फेशियल. मिक्स्ड आहे, पॉन्स पासून निघते. 7th फेशियल मिक्स्ड आहे, पॉन्स पासूनच निघते. आणि ओरिजिन आहे फेशियल, स्काल्प अँड नेक मसल्स. ओरिजिन नाही, इनर्वेशन पहा. फेशियल, स्काल्प अँड नेक मसल्स, लॅक्रिमल, सबलिंगल, सबमॅन्डिब्युलर, नेझल अँड पॅलेटाईन ग्लँड्स. आणि फंक्शन आहे फेशियल एक्सप्रेशन, मुवमेंट ऑफ नेक, secretion of tear, taste, salivary secretion. Then 8th one आहे auditor. आता ही ऑडिटरी आहे, नावावरूनच तिच्या कळते आपल्याला की ती सेन्सरी आहे, पॉन्स पासून निघणार आहे.
सेन्सरी आहे, ऑडिटरी. ऑडिटरी 8th one. ही 7th one झाली, ही 8th one. ऑडिटरी सेन्सरी आहे, ऑन्स पासूनच निघते. आणि इनर्वेशन इयर, फंक्शन हिअरिंग, फंक्शन हिअरिंग. So auditory, sensory, pons, internal ear, hearing and equilibrium. Hearing and equilibrium, balance. Right? तर ऑडिटरीच्या 2 ब्रांचेस आहेत, एक व्हेस्टिब्युलर आणि कॉक्लिअर. आता ते काय आहे, व्हेस्टिब्युल म्हणजे काय किंवा कॉक्लिया म्हणजे काय, ते आपण जेव्हा इयर शिकू त्यावेळेला आपल्याला क्लॅरिफाय होईल. देन 9th आहे ग्लासोफॅरेंजियल. 9th ग्लासोफॅरेंजियल. ग्लासोफॅरेंजियल हे ग्लासोफॅरेंजियल आहे ती मिक्स्ड आहे. निघते कुठून, तर साइड ऑफ मेड्युला ऑब्लांगेटा. साइड ऑफ मेड्युला ऑब्लांगेटा. इनर्वेशन आहे फॅरिंग्स, टंग, सलायव्हरी ग्लँड. आणि फंक्शन आहे टेस्ट, सलायव्हेशन अँड स्वॉलोइंग. देन नेक्स्ट वेगस. 10th one वेगस. 10th one वेगस. सर्वात मोठी लांबीला ही वेगस नर्व. मिक्स्ड टाइप आहे, मिक्स्ड टाइप आहे. साइड्स ऑफ मेड्युला ऑब्लांगेटा. Sides of medulla oblongata and goes to larynx, trachea, pharynx, alimentary canal, heart, lung, pancreas, blood vessels. And function is visceral sensation and visceral movements like breathing, cardiac slowing, gastric and pancreatic secretion, gastrointestinal movement. हे सर्वात मोठी विसरल ऑर्गनला जाणारी ही वेगस नर्व आहे. सो विसरल ऑर्गन्स आणि देअर फंक्शन्स. आणि शेवटी 11वी आणि 12वी, आता जागा संपली आहे, मी वाचून दाखवते. स्पायनल ॲक्सेसरी मोटार आहे, फ्रॉम साइड्स ऑफ मेड्युला ऑब्लांगेटा. इनर्वेशन आहे नेक अँड शोल्डर, मसल्स, रिफ्लेक्सेस ऑफ thoracic and abdominal viscera, larynx, pharynx, and function is movement of larynx, pharynx, neck and shoulder. आणि 12th म्हणजे 12व्या नंबरची हायपोग्लॉसल, that is motor, sides of medulla oblongata, tongue muscles and movement of tongue. हे सगळं तुम्हाला तोंडपाठ करायचं आहे. काय काय तोंडपाठ करायचं आहे? नंबर, नेम, टाईप, ओरिजिन, इनर्वेशन आणि फंक्शन. ही सगळी नावं कोणकोणती? ऑल्फॅक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर, पॅथेटिक, ट्रायजेमिनल, ॲब्ड्युसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पायनल ॲक्सेसरी आणि हायपोग्लॉसल. अशी 12 नावं पाठ करायची. 12 नावांचा टाईप पण पाठ करायचा आहे. सेन्सरी कोण आहेत, मोटार कोण आहेत आणि मिक्स्ड कोण आहेत. त्यानंतर त्यांचं ओरिजिन, कुठून निघतात आणि कुठं जातात हे एक पाठ करायचं. आणि थोडक्यात फंक्शन्स फारशी विचारत नाही, पण टाईप मात्र नेहमी विचारतात.
नंबर दिलेला असतो परीक्षेत, समजा हे 4 नंबर दिलेले आहेत आणि प्रश्न विचारलेला असतो गिव्ह देअर नेम अँड टाईप किंवा गिव्ह देअर नेम अँड फंक्शन किंवा गिव्ह देअर नेम अँड ओरिजिन, या पद्धतीने प्रश्न सेट केलेला असतो. आणि मग त्याच्या पुढे आपल्याला ही नावं लिहायची, नेहमी रोमन लिपीतच लिहायची, स्पेलिंग मिस्टेक करायचं नाही. स्पेलिंग मिस्टेक झालं तर मार्क कट होतो, हे ध्यानात ठेवा. आणि हे सगळे पाठ त्या चार्टमधून करा. त्याचं नाव आहे ग्रॅन्युलर नर्व्स, नेचर अँड फंक्शन्स. आता हे पाठ करायचे 12 नावं. तर 12च्या 12 नावं पाठ करण्यासाठी एक वाक्य आहे आणि ते वाक्य तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचं. ते वाक्य असं आहे, ऑन ओकेजन. प्रत्येक शब्द त्या वाक्यातला त्याचं पहिलं लेटर हे कॅपिटल करायचं. पहा मी लिहिते बोर्डवर, ऑन ओकेजन ऑफ, on occasion of party, tea, attractive faces are. आता इथला ओ मात्र छोटा काढायचा. are of girls visitors, smart human being, हे वाक्यातून पण करायचं. आणि याच्यावरून मग परीक्षेमध्ये गेलो की आपण एका आपल्या अलग पेज असतं आन्सर शीटचं, त्याच्या एका बाजूला ते लिहून ठेवायचं, म्हणजे नंबर चुकत नाही, नावही चुकत नाही. पहिलं पा पहिली अक्षरं सगळी अंडरलाईन करून घ्यायची, सगळी कॅपिटल काढलेली आहेत आपण. आणि ती जी कॅपिटल काढलेली नावं आहेत, पहिलं ओ ऑल्फॅक्टरी, दुसरा ओ ऑप्टिक, तिसरा ओ ऑक्युलोमोटर, चौथा पी पॅथरेटिक, पुढे ट्रायजेमिनल टी, ए ऑडिटरी, एफ फेशियल, ए नाही तिथं ॲब्ड्युसन फेशियल ऑडिटरी, ग्लासोफॅरेंजियल, वेगस, स्पायनल ॲक्सेसरी आणि हायपोग्लॉस. अशा 1 रोमन लिपीमध्ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12. त्या 12च्या 12 ग्रॅन्युलरची नावं तोंडपाठ व्हावी सहज सोप्या भाषेत, म्हणून हे वाक्य पाठ करायचं. ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी टी, अट्रॅक्टिव्ह फेसेस आर ऑफ गर्ल्स व्हिजिटर्स, स्मार्ट ह्युमन बीइंग. हे लक्षात राहतं आपल्या. आणि मग पहिलं अक्षर काय आहे, समजा मी तुम्हाला म्हणलं की गिव्ह द नेम ऑफ 7th cranial nerve, तर तुमच्या लगेच क्लिअर तुम्हाला मिळतो की तिची सुरुवात एफ न होतीये. एफ म्हणजे एफ फॉर फेशियल. का मी म्हटलं की गिव्ह द नेम ऑफ 9th cranial nerve, तर तिची सुरुवात जी न होतीये, जी फॉर ग्लासोफॅरेंजियल. 12वी मी विचारली एच फॉर हायपोग्लासर, 11वी विचारली एस फॉर स्पायनल ॲक्सेसरी. असं आपलं तोंडपाठ होऊन जातं. फक्त पुढच्या सेन्सरी किंवा मोटार किंवा मिक्स्ड हे तुम्हाला मगाशीच मी बंच करून दिलेलं आहे. सेन्सरी किती, 3, मोटार किती, 4, मिक्स्ड किती, 4, आणि कोणकोणत्या ते मात्र पाठ करायचं. आलं लक्षात? अशा रीतीनं आपण इथे क्रॅनियल नर्व्स पूर्ण केल्या. उद्या आपण स्पायनल नर्वकडे जाऊ आणि तिचं फॉर्मेशन पण शिकू.